Sir, syntax of nested for loop, if you want to understand, here I will write for opening curly bracket, closing curly bracket, and in this for loop, one more for loop we are using. This is called as, sorry, this is called as nested for loop. हे जे फॉर लूप आहे ह्या फॉर लूपच्या आत, हे फॉर लूप ह्या फॉर लूपच्या आतमध्ये आलेलं आहे. येस, हॅलो हॅलो, Yes, sir. रिस्पॉन्सेस द्या बरं का. कोणीतरी यस सर, नो सर, समजलं नाही तर नो सर असं म्हणत राहा. आपण फास्ट जाऊया पुढे. एवढं घ्यायला बरं का, एवढं कोण घेत नाही पहिली गोष्ट, आणि आपण घेतोय थोडस, त्याच्यामुळे रिस्पॉन्स द्या. रिस्पॉन्स दिल्यानंतर फास्ट जाऊ आपण पुढे, नाहीतर मग हे न घेताच आपण पुढे जाऊ शकतो. येस, हॅलो. Yes, sir. So this is the inner for loop and this is the outer for loop. So in this inner for loop we can write few statements if you want to execute, and here also you can write few statements if you want to execute. So important thing is what, there are two for loops. One for loop will be inside the another for loop, ह्याला म्हणायचं nested for loop. So outer for loop and inner for loop, let us call this as outer for loop. ह्याला आपण outer for loop असं म्हणणार आहोत. And this is our inner for loop. This is inner for loop. And when you are using two for loops, when you are using nested for loop, at that time there will be one outer for loop, there will be one inner for loop. For outer for loop we are using looping variable I. For inner for loop we are using looping variable j. एका फॉर लूप साठी एक लूपिंग व्हेरिएबल लागतं. जर नेस्टेड फॉर लूप असेल, एका फॉर लूपच्या आतमध्ये दुसरी फॉर लूप, तर तिकडे आपल्याला दोन लूपिंग व्हेरिएबल वापरायला लागणार. येस, हॅलो. Yes, sir. हा, तर मग हे आउटर फॉर लूप जे आहे त्याच्यासाठी आपण इकडे म्हणूया ना, इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 1, पहिली स्टेप. देन सेमिकोलन, लॉजिकल कंडिशन 1, देन सेमिकोलन, अपडेशन ऑफ कुणाचं तर लूपिंग व्हेरिएबल 1. काय अडचण? हॅलो. No, sir. हा, इथे लिहितो मी, लूपिंग व्हेरिएबल 1 will be I, looping variable 2 will be j. ओके, आणि मग हा सिंटॅक्स. तसंच इकडे ह्यालाच कॉपी करतो, टाइम वाचवा आपण. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल इथं काय येणार? 2. लॉजिकल कंडिशन 2. अपडेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल 2. कळलं का? सिंटॅक्स कळला का? हॅलो. Yes, sir. One more thing I am mentioning over here, and I is for number of rows, J is for number of columns. Okay, हे आता समजणार नाही, फक्त समजून घ्या. I जो आहे तो नंबर ऑफ रोज साठी आहे, and J we are using for number of columns. Let us try to understand how execution takes place. Initialization of looping variable 1 will be done, then logical condition number 1 will be tested. If it remains true, directly it will go to execution of inner for loop. Initialization of looping variable 2 will be done, logical condition number 2 will be tested. If it remains true, statements which are present in the inner for loop will be executed, and directly it will jump towards updation of looping variable 2. After updation of looping variable 2, logical condition number 2 will be tested again. If it remains true, inner execution of inner for loop will be done. Again updation of looping variable 2, logical condition number 2 will be tested. If it remains true, again execution of inner for loop will be done. After this, again updation of looping variable 2, again it will go to checking of logical condition number 2. Now let us consider logical condition number 2 is remaining false. Then it will go to execution of further statements from outer loop. Then there will be end of outer for loop. Once
execution of outer for loop will be done, then it will go to updation of looping variable 1, and once it will go to updation of looping variable 1, then again it will check logical condition number 1, and if it remains true, again inner for loop will be executed for second time, again initialization of looping variable 2, again logical condition 2 will be tested. If it remains true, statements from body of inner for loop will be executed, again updation of looping variable 2, again logical. कळलं का हे? Hello, hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. हे कुठपर्यंत एक्झिक्युशन होत राहणार? आउटर फॉर लूपचं लॉजिकल कंडिशन 1 ज्यावेळेस फॉल्स होईल त्यावेळेस एंटायर नेस्टेड फॉर लूप आणि एक्झिक्युशन फॉर एंटायर नेस्टेड फॉर लूप विल बी स्टॉप. काय अडचण? हॅलो, येस, समजलं काय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Now let us try to understand applications of nested for loop. दोन ऍप्लिकेशन्स आहेत. पहिलं इथं लिहू, दुसरं इथं लिहू. पहिलं, टू डिस्प्ले डिफरंट पॅटर्न्स ऑन दी आउटपुट स्क्रीन, हे पहिलं ऍप्लिकेशन. आणि दुसरं, टू solve problems related to matrix. मॅट्रिक्सच्या रिलेटेड काही प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचे असतील तरी पण नेस्टेड फॉर लूप वापरली जाते. काय अडचण? दीज आर दी टू ऍप्लिकेशन्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. हॅलो, कळलं का? ऍप्लिकेशन दोन कळले का? हे आपण नोट शेअर Yes, करूयात sir. बरं का. हे कळलं का? हॅलो. Yes, sir. हा, त्यातलं पहिलं ऍप्लिकेशन आपण इथे बघणार आहोत चॅप्टर नंबर 2 मध्ये, अँड सेकंड ऍप्लिकेशन दॅट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड इन ॲरे चॅप्टर. पुढचा एक ॲरे चॅप्टर येईल त्याच्यामध्ये आपण वी आर सॉल्विंग अँड प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू मॅट्रिक्स. सो नेस्टेड फॉर लूप वी विल यूज इन अगेन ॲरे चॅप्टर. सो हिअर वी विल फोकस ऑन ऍप्लिकेशन नंबर 1 टू डिस्प्ले डिफरंट पॅटर्न्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन. नाउ लेट अस अंडरस्टँड पॅटर्न्स. पॅटर्न्स म्हणजे काय असतात? मला वाटतं बरेच जण बरं का, मुलं पण काही रांगोळी काढतात, मुली पण काही रांगोळी काढतात, तर तशा काहींचे पॅटर्न्स असतात, त्याला पॅटर्न असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, पहिल्या रो मध्ये 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5, दुसऱ्या रो मध्ये परत 5 स्टार्स, तिसऱ्या रो मध्ये परत 5 स्टार्स, चौथ्या रो मध्ये 5 स्टार्स, पाचव्या रो मध्ये 5 स्टार्स. हा पहिला पॅटर्न झाला, पॅटर्न नंबर 1. हॅलो, कळलं का? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. दुसरा पॅटर्न, पहिल्या रो मध्ये 1 2 3 4 5, दुसऱ्या रो मध्ये कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, असं. हा दुसरा पॅटर्न झाला. हॅलो, कळला का दुसरा पॅटर्न? हॅलो. Yes, sir. हा, तिसरा पॅटर्न 1 1 1 1, फर्स्ट रो मध्ये 1 5 वेळा, दुसऱ्या रो मध्ये 2 5 वेळा, तिसऱ्या रो मध्ये 3 5 वेळा, चौथ्या रो मध्ये 4 5 वेळा, पाचव्या रो मध्ये 5 5 वेळा. हा तिसरा पॅटर्न. हॅलो, हॅलो, येस. Sir. हा, त्याच्यानंतर हा जो पॅटर्न आहे, हाच पॅटर्न बघा, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. फक्त केलं काय, पहिल्या रो मध्ये एकच स्टार, दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार्स, तिसऱ्या रो मध्ये 3 स्टार्स, चौथ्या रो मध्ये 4 स्टार आणि पाचव्या रो मध्ये 5 स्टार्स. हा पुढचा पॅटर्न. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes. हा, ह्याच्या पुढचा पॅटर्न काय असेल? ह्या पॅटर्नची कॉपी, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, चुकलं काहीतरी, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. पहिल्या रो मध्ये 1 एकदा, दुसऱ्या रो मध्ये 1 2, तिसऱ्या रो मध्ये 1 2 3, चौथ्या रो मध्ये 1 2 3 4, पाचव्या रो मध्ये 1 2 3 4 5. येस. हॅलो. Yes, बघा ना, sir. पॅटर्न सिमिलर आहेत, लक्षात घ्या. नंतर हा पॅटर्न, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, पुढचा पॅटर्न शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इथे कसं असणार? पहिल्या रो मध्ये 1 एकदा आहे ना, दुसऱ्या रो मध्ये 2 2दा, तिसऱ्या रो मध्ये 3 3दा, चौथ्या रो मध्ये 4 4दा, पाचव्या रो मध्ये 5 5दा. येस. Yes, sir. त्याच्यानंतर
हा जो पॅटर्न आहे हा पॅटर्न तो थोडासा कसा केला बघा ना. ह्याच्याऐवजी 5 स्टार्स पहिल्या रो मध्ये, दुसऱ्या रो मध्ये 4 स्टार्स, परत 3 2 1 उलटा. येस. हॅलो. Yes, sir. इथं कसं असेल आता 1 2 3 4 5 नंतर काय असणार 1 2 3 2, 4 3, 4, 1 2 3 1 2 1. 1. येस. पहिल्या रो मध्ये 1 2 चुकला 1 5 वेळा 1 2 3 4 5, नंतर 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 वेळा 5 एकदाच. येस. Yes, sir. असे वेगवेगळे पॅटर्न्स आहेत. तुम्ही पण स्वतःचे काही पॅटर्न्स तयार करून तुम्ही मशीनला सांगू शकता की असले पॅटर्न्स आउटपुट स्क्रीनवर दाखव. प्रत्येक पॅटर्न मध्ये काहीतरी लॉजिक आहे. येस. हॅलो. प्रत्येक पॅटर्न मध्ये काहीतरी लॉजिक आहे. पहिल्या पॅटर्न मध्ये कसं आहे की स्टार्स दाखवतोय आपण, जेवढे रो आहेत तेवढेच कॉलम्स आहेत. हे पहिली रो बर का. कॉलम दाखवता नाही येणार मला. हा पहिला कॉलम आहे, हा दुसरा कॉलम आहे, हा तिसरा कॉलम, हा चौथा आणि हा पाचवा. तसं इथे पहिला रो, दुसरा रो, तिसरा रो, चौथा रो, पाचवा रो, पहिला कॉलम, दुसरा कॉलम, तिसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पाचवा कॉलम. कळलं काय? हॅलो. यस. पॅटर्न समजले? Yes, sir. आता हे दाखवायचे कसे आहे त्याच्यासाठी आपण इथे लिहूया प्रोग्राम हॅश इन्क्लूड stdio.h हॅश इन्क्लूड conio.h void main. भरपूर कॉन्सन्ट्रेशन लागणार आहे बरं का. थोडंसं व्यवस्थित बसा आहे. CLR SCR to clear the previous output screen. Get CS to hold the output screen. Before CLR SCR we can declare our variables int I आणि j. I कोणासाठी? आउटर फॉर लूप साठी. जे कोणासाठी? हॅलो. Inner for loop. इनर फॉर लूप साठी. येतं का लक्षात बघा. आपण 2 फॉर लूप वापरणार आहोत आणि वरती जे पॅटर्न बघितले त्यातले एक एक आपण आउटपुट स्क्रीन वरती आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. असं दाखवायचं नाही. असे पॅटर्न दाखवल्यानंतर त्याला काय अर्थ नाही. 1 2 3 4 5 येतं का लक्षात बघा. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. यस. हॅलो. आता इथे बॅकस्लॅश इन वापरायचं राहिलं, सॉरी. पेज डाऊन, बॅकस्लॅश एन बघा ना. बॅकस्लॅश एन खालच्या लाईनला जाण्यासाठी कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. असा पॅटर्न दाखवायचा नाही. हॅलो. येतं का लक्षात? आपल्याला नेस्टेड फॉर लूप वापरूनच करायचं आहे. हॅलो. ओके. Yes, sir. मग कसं कसं लिहितात बघा ना. फॉर लूप ही आउटर फॉर लूप, ही इनर फॉर लूप. I is the looping variable for outer for loop. J is the looping variable for inner for loop. मग इथं लिहिलं I is equal to 1. कुठून तरी इनिशियलायझेशन झालं पाहिजे. I is less than or equal to 5. का 5 हो? कारण आपल्याला 5 रो पाहिजेत. येस. 1 पासून 5 पर्यंत म्हणजे 5 रो. 1 ला पहिली रो, 2 ला दुसरी रो, 3 ला तिसरी रो, 4 ला चौथी रो, 5 ला पाचवी रो. काय अडचण? And each time we are increasing value of I from 1 to 5, therefore I will write I plus plus. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We wanted to display first pattern, where in first pattern we are displaying all stars in 5 rows and 5 columns. There are 5 columns, therefore j is equal to 1, j is less than or equal to 5, j plus plus. So value of columns also we are increasing from 1 to 5, and त्याच्यामुळे सेमच इनिशियलायझेशन आलं, सेमच लॉजिकल कंडिशन आली, सेमच इन्क्रिमेंटेशन आलं. For inner for loop represents number of columns.
and here I can write printf one blank space and star. I can do star. आणि समजा हे असं लिहिलं तर काय होईल हो? विचार करा आता. ज्यावेळेस I 1 असणार बरं का, त्यावेळेस 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार आउटर फॉर लूप साठी. तो आतमध्ये येणार आणि आतली इनर फॉर लूप एक्झिक्यूट करणार. आतली इनर फॉर लूप किती वेळा एक्झिक्यूट होईल? हॅलो हॅलो. जे ची व्हॅल्यू 1 पासून जे ची व्हॅल्यू 5 पर्यंत इन्क्रीमेंट होत असून ती जी इनर फॉर लूप आहे ती किती वेळा एक्झिक्यूट होईल? 5 times. 5 टाइम्स. व्हेरी गुड. म्हणजे आय ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 1 असणार त्यावेळेस इनर फॉर लूप ही 5 वेळा एक्झिक्यूट होणार. इथून तो वापस आय प्लस प्लस कडे जाणार. आय ची व्हॅल्यू 2 होणार. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू फॉर सेकंड टाइम फॉर आउटर फॉर लूप. परत एकदा आतमध्ये येणार, जेचं इनिशियलायझेशन होणार, परत एकदा फॉर लूप एक्झिक्यूट होणार. किती वेळा? 5 वेळा. हॅलो. मग इकडे विचार करा आता, एक ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू असते त्यावेळेस इनर फॉर लूप 5 वेळा एक्झिक्यूट होते. ज्यावेळेस 2 व्हॅल्यू होते त्यावेळेस परत एकदा 5 वेळा एक्झिक्यूट होते. एकदा एक्झिक्यूट होत असताना एक स्टार दाखवत होतो. मग असे टोटल किती स्टार्स दिसतील आउटपुट स्क्रीन वरती त्या फॉर लूप मुळे, नेस्टेड फॉर लूप मुळे? हॅलो. किती दिसतील? 5. आपटून घ्या आता डोकं आहे ना कुठेतरी. आय ची व्हॅल्यू 1 असताना 5 वेळा दाखवणार तो. आय ची व्हॅल्यू 2 झाल्यानंतर 5 वेळा दाखवणार. आय ची व्हॅल्यू 3 झाल्यावर 5 वेळा दाखवणार. किती होणार ते स्टार? 25. 25 स्टार्स दाखवणार तो बिकॉज ऑफ दीज 2 फॉर लूप्स. विचार करा. आता इकडे बॅकस्लॅश एन कुठेच नाही वापरला आपण, त्याच्यामुळे तो 25च्या 25 स्टार एकाच रो मध्ये दाखवणार. हॅलो हॅलो. Yes, sir. आता विचार करा, ज्यावेळेस पहिले 5 स्टार्स दाखवतो तो त्या इनर फॉर लूप मुळे, त्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 1 असते. मग पहिले 5 स्टार्स दाखवल्यानंतर बॅकस्लॅश एन आला पाहिजे, आपला कर्सर नवीन लाईनला जायला पाहिजे. मग ते महत्वाचं स्टेटमेंट हे आपण आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप आणि बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप वी आर रायटिंग दॅट प्रिंटएफ स्टेटमेंट, अँड इन दिस प्रिंटएफ स्टेटमेंट वी आर रायटिंग बॅकस्लॅश एन. कळतं का? हे इनर फॉर लूप कंप्लीट झाल्यानंतर आउटर फॉर लूप कंप्लीट व्हायच्या आधीच हे बॅकस्लॅश एन प्रिंटएफ मध्ये यायला पाहिजे. हॅलो. ओके. हॅलो हॅलो. Yes, येस sir. नो काहीतरी म्हणा की तिकडे आहे. येतं का लक्षात? मगाशी 25च्या 25 स्टार्स तो एकाच रो मध्ये दाखवत होता कारण की बॅकस्लॅश आपण कुठेच नाही वापरलं. पहिली रो दाखवल्यानंतर दुसरी रो नवीन लाईनला जायसाठी, दुसरी रो नवीन लाईनला छापण्यासाठी, दुसरी रो नवीन लाईनला प्रिंट करण्यासाठी बॅकस्लॅश एन वी विल हॅव टू यूज, अँड दॅट वी आर युजिंग आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप अँड बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप. ते म्हणजे इथे. येतं का लक्षात? इथे काय झालं हो, इनर फॉर लूप कंप्लीट झाली. इथे काय होणार आहे, आउटर फॉर लूप कंप्लीट होणार आहे. म्हणून कसं म्हणायचं त्याला, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप अँड बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप वी विल हॅव टू मेन्शन प्रिंटएफ फंक्शन, and in that printf function we are writing backslash n because of this statement. कुठलं बघा, this statement is helping us to display new row to the new line. पॅटर्न मधली न्यू रो टू दी न्यू लाईन दाखवण्यासाठी हे बॅकस्लॅश आहे. कळलं का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. आता हे एक्झिक्यूट कसं होतं फास्ट थोडस बघा. विंडो आणि आपण वॉच वापरू. चुकलं काहीतरी. Alt F3 window watch. How many variables we have? 2 variables we have. I is for number of rows and j is for number of columns. F7 F10 watch. बघा, every time execution of program will be started from the main function. Initially in watch window it will display
undefined symbol I, undefined symbol J. When I will press F7 key, so control of the computer will jump into the main function and immediately values of I and J will be assigned garbage values. ह्या garbage values दिसतात आहेत तिकडे, ज्या गार्बेज आहेत, आणि आय ची व्हॅल्यू 844 काहीतरी दिसते, जे ची 856 दिसते. Alt F5 जर की प्रेस केली तर ते प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दाखवतो आणि CLR SCR फंक्शन एक्झिक्यूट होणार, आउटपुट स्क्रीन क्लिअर होणार. झाली का? हॅलो, यस यस. Yes, Yes, sir. sir. इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ आय जी आहे ती इनिशियलाइज होणार इथे, आय इज इक्वल टू 1. ही गार्बेज व्हॅल्यू निघून जाऊन आय ची व्हॅल्यू स्टोर होणार F7 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 ट्रू झाल्यामुळे तो इनर फॉर लूप कडे गेला आहे ना, जे ची व्हॅल्यू 1 कन्सिडर करणार होता, ही गार्बेज आहे ती निघून जाणार, 1 होणार. 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन फॉर इनर फॉर लूप रिमेन्स ट्रू, देअरफॉर इट विल गो टू दिस स्टेटमेंट आणि हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. ज्यावेळेस जे ची व्हॅल्यू 1 असणार त्यावेळेस हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आहे. Alt F5 नी जर चेक केलं तर पहिला स्टार स्क्रीनवर दिसणार आपल्याला. हॅलो, येस हॅलो. Yes. इथून तो जे प्लस प्लस कडे जाणार, जे ची व्हॅल्यू 1 नी वाढणार, आय मात्र 1च राहणार आहे. हे एक्झिक्युशन पूर्ण संपोस तोपर्यंत, इनर फॉर लूप पूर्ण एक्झिक्यूट होस तोपर्यंत इनर फॉर लूपच एक्झिक्यूट होत राहते. लक्षात घ्या. जे ची व्हॅल्यू 2 झाली, 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू फॉर सेकंड टाइम, अगेन सेकंड स्टार विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन. येस हॅलो. आय ची व्हॅल्यू Yes, sir. आय ची व्हॅल्यू अजून 1च आहे, त्याच्यामुळे आपण पहिल्याच रो मध्ये आहोत. Value of j will be incremented by 1. It will become 3. 3 is less than or equal to 5. Logical condition remains true for third time. It will display again third star and in the same row. Yes? Hello. Value of j will be incremented by 1. It will become 4. 4 is less than or equal to 5. Logical condition remains true for fourth time. It will display a fourth star in the first row. Hello. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Again, it will increase value of j. Value of j will be incremented by 1. It will become 5. 5 is less than or equal to 5. Logical condition remains true for fifth time. It will display printf star, and this statement again it will be displaying star and for fifth time in first row. Yes. Hello. Yes, sir. Now value of j will become 6. 6 is less than or equal to 5. Logical condition remains false. Therefore, execution of inner for loop will be stopped and control of the computer will jump towards this statement printf \n. अजून पण आपला कर्सर जो आहे तो पहिल्या रो मध्ये शेवटच्या पोझिशनला आहे, पहिल्या रो मध्येच आहे. तो ह्या स्टेटमेंटमुळे \n मुळे तो आता खालच्या लाईनला येणार. आला तो आहे. लेट अस चेक इट. येस हॅलो. Yes, sir. Now value of I will become 2. I ची व्हॅल्यू 1 नी वाढणार, जी 1 होती ती 2 होणार. 2 होणार म्हणजे आपण सेकंड रो मध्ये गेलो. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. लॉजिकल कंडिशन ट्रू होते. अगेन इट विल गो टू जे. परत एकदा जे हा 1 पासून 5 पर्यंत एक्झिक्यूट व्हायला तयार झाला आणि इथे तो 5 वेळा एक्झिक्यूट होतो. जे ची व्हॅल्यू 1 असताना, जे ची व्हॅल्यू 2 असताना, जे ची व्हॅल्यू 3 असताना, जे ची व्हॅल्यू 4 असताना. यू कॅन चेक इट. येस सेकंड रो मधले स्टार दाखवायला चालू झाले. हॅलो हॅलो. कळतं का बघा. जेची व्हॅल्यू 5. 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. पाचव्यांदा तो दाखवणार. जेची व्हॅल्यू 6 होणार. 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. आणि तो दुसऱ्या रो मधून तिसऱ्या रो मध्ये जाण्यासाठी \n इथे हे आपल्याला मदत करणार. चेक करा. येस थर्ड रो मध्ये गेलो आपण. येस हॅलो. Yes, sir. थर्ड रो मध्ये गेलो म्हणजे आयची व्हॅल्यू 3 झाली. आता जे परत एकदा 1 पासून 5 पर्यंत 5 वेळा एक्झिक्यूट होणार आणि 5 स्टार्स तिसऱ्या रो मध्ये दाखवले जाणार. बघा. येस परत जे ची व्हॅल्यू 6 झाली. 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स फॉल्स. इट विल जम्प टुवर्ड्स दिस printf फंक्शन F7. तो पुढच्या रो मध्ये जाणार म्हणजे चौथ्या रो मध्ये जाणार. आय आपला 4 होणार. हॅलो. मग 4 साठी परत एकदा, 4 साठी परत एकदा त्या चौथ्या रो मध्ये 5 वेळा स्टार्स दाखवले जाणार. परत ह्या \n कडे जाणार तो. परत आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती 5 होणार. 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. पाचव्यांदा आउटर फॉर लूप ट्रू होत आहे. मग आतमध्ये आल्यानंतर परत एकदा 5 वेळा इनर फॉर लूप एक्झिक्यूट होणार. येस आणि परत जे ची व्हॅल्यू 6 फॉल झालं, ते इनर फॉर लूपचं एक्झिक्युशन थांबलं.
बॅकस्लॅशिंग मुळे कर्सर खालच्या लाईनला जाणार. आता इथून तो आय प्लस प्लस कडे जाऊन आय ची पण व्हॅल्यू 6 होणार, आय ची पण व्हॅल्यू 6, जे ची पण व्हॅल्यू 6. ठीक आहे, हे आय ची व्हॅल्यू 6 झाली म्हणजे 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन फॉल झाली आउटर फॉर लूप साठी, आणि त्याच्यामुळे कंट्रोल जो आहे तो नेस्टेड फॉर लूपच्या एक्झिक्युशन मधून बाहेर पडून गेट स्टेज कडे जाऊन असं आउटपुट दिसतं ते. हॅलो, येस, येस सर. कळलं का? हे एवढं सांगतोय बरं का आपण, मशीन विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड करतं, पण माणसाला समजत नाही हे कसं करतंय मशीन, बरं का. लॉजिक थोडस समजून घ्यायला पाहिजे आपण. लॉजिक समजल्यानंतर इट्स व्हेरी इझी. समजलं का? पहिला पॅटर्न काय अडचण? हॅलो, पहिला पॅटर्न कळला का? हॅलो, येस, येस पण नाही, नो पण नाही, काय समजायचं काय माहित त्या टीचरनी आहे. सेव्ह ॲज 2.c. आता आपण दुसऱ्या पॅटर्न कडे जातोय बरं का, हे थोडस क्लिअर करू आपण. पण हे क्लिअर केल्यानंतर अडचण येणार. मला वाटतं पहिल्या ह्याच्यात होतं ते. समजा हा दाखवायचा पॅटर्न, बघा विचार करा, विचार करा, हा पॅटर्न दाखवायचा आहे. स्टारच्या जागेवरती विचार करा ना, स्टारच्या जागेवरती जर मी जे ची व्हॅल्यू दाखवली तर मला हा पॅटर्न भेटेल, विचार करा. का तर इनर फॉर लूप मध्ये जे ची व्हॅल्यू प्रत्येक रो मध्ये 1 पासून 5 पर्यंत वाढत जाते. हॅलो, स्टार दाखवायच्या ऐवजी आपण जे ची व्हॅल्यू दाखवायला सांगितली तर हा पॅटर्न दिसणार. हॅलो, Yes, sir. विचार करा, विचार भरपूर करायला लागते इकडे. येस, हॅलो, Yes, sir. Yes sir. असं का झालं तर आपली जी आपण जे ची व्हॅल्यू दाखवतोय, जे ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस जे ची जी काही फॉर लूप एक्झिक्यूट होणार त्याच्यामध्ये 1 पासून 5 पर्यंत व्हॅरी होते. म्हणून प्रत्येक रो मध्ये आपल्याला, प्रत्येक रो मध्ये म्हणजे आय ज्यावेळेस 1 असणार त्यावेळेस ही रो येते. ही रो येताना 1 पासून 5 पर्यंत जे ची व्हॅल्यू दाखवली जाणार 1 2 3 4 5 अशी. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 2 होणार त्यावेळेस कर्सर दुसऱ्या रो मध्ये जाणार आणि परत एकदा 1 पासून 5 पर्यंत जे ची व्हॅल्यू आपल्याला दाखवायची म्हणून 1 2 3 4 5. त्याच्यामुळे हा असा पॅटर्न भेटतो. येस, समजलं काय? Yes, sir. इन्स्टेड ऑफ जे, पुढचा प्रोग्राम सेव्ह ॲज 3.c. इन्स्टेड ऑफ जे जर आय दाखवला तर कोण सांगेल कसला पॅटर्न भेटेल? %d. विचार करा, पॅटर्न काय भेटेल? हॅलो, 1 1 1. सांगा. 1 1 सॉरी 12 2 5. 1 1 1 1. बघा का, तर पहिल्या रो मध्ये आय हा 1 असतो, पण इकडे जे ची फॉर लूप जी आहे ती 5 वेळा एक्झिक्यूट होते आणि 5 वेळा एक्झिक्यूट झाल्यामुळे आय ची व्हॅल्यू जी आहे ती 5 वेळा दाखवली जाणार. पहिल्या इटरेशन मध्ये आय ची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे, आय दाखवत असल्यामुळे, पहिल्या रो मध्ये आय दाखवत असल्यामुळे, येतं का लक्षात? बघा, पहिल्या रो मध्ये आय दाखवत असल्यामुळे, इनर फॉर लूप 5 वेळा एक्झिक्यूट होत असल्यामुळे पहिल्या रो मध्ये 1 1 1 हे 5 वेळा दिसणार, का तर आय ची व्हॅल्यू 1 आहे. हॅलो, येस. दुसऱ्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 2 होते, 2 5 वेळा दिसणार. तिसऱ्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 3 होते, 3 5 वेळा दिसणार. चौथ्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 4 होते, 5 वेळा दिसणार. पाचव्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 5 होते, 5 दिसणार. बघा ना, अशा टाईपचा पॅटर्न भेटणार. येस, हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. आपण परत एकदा पहिल्या प्रोग्राम कडे जातोय. ओपन 1.c आणि ह्याला सेव्ह ॲज करून 4.c F5 आणि आपण कुठल्या पॅटर्न कडे जाऊया. परत एकदा हा थोडासा पॅटर्न बघू. मला वाटतं हा पॅटर्नचा आहे. येस, हॅलो, आता बघा इथे आपल्याला
पहिल्या रो मध्ये 4 स्टार दाखवायचे, दुसऱ्या रो मध्ये सॉरी पहिल्या रो मध्ये 1 स्टार, दुसऱ्या रो मध्ये 2 स्टार, तिसऱ्या रो मध्ये 3 स्टार, चौथ्या रो मध्ये 4 स्टार आणि पाचव्या रो मध्ये 5 स्टार. काय अडचण? इथे विचार करा, आता इथे विचार करा, जर आपण नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलमची संख्या जर सेम ठेवली तर लॉजिकल कंडिशन मध्ये फरक नाही पडत. आपल्याला पहिल्या रो मध्ये एकच स्टार दाखवून लगेचच बॅकस्लॅश इन व्हायला पाहिजे, म्हणजे वेन काय म्हणतो बघा ना, वेन व्हॅल्यू ऑफ आय इज 1 दॅट इज द फर्स्ट इटरेशन फॉर आउटर फॉर लूप, अँड फॉर फर्स्ट इटरेशन फॉर आउटर फॉर लूप इनर फॉर लूप पण एकदाच एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे ज्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ आय ही 1 असते. यस? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. ज्यावेळेस आय ची व्हॅल्यू 2 होते, ऍट दॅट टाइम सेकंड इटरेशन स्टार्ट होतं आउटर फॉर लूपचं, त्यावेळेस मात्र इनर फॉर लूप ही 2 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू एकदा 1 असेल तर इनर फॉर लूप एकदा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू 2 झाली तर इनर फॉर लूप 2 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू 3 झाली तर इनर फॉर लूप 3 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू 4 झाली तर इनर फॉर लूप 4 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू 5 झाली तर इनर फॉर लूप 5 वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. म्हणजे इनर फॉर लूपचं एक्झिक्युशन हे आयच्या व्हॅल्यू वरती डिपेंड आहे. यस? Yes, sir. आणि ते J कसं is तर less than or equal to I. जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय. आता विचार करा, पहिल्या इटरेशन मध्ये आय जो असणार तो 1 असणार. 1 असल्यामुळे तो इथे येणार, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 हे ट्रू होणार, त्याच्यामुळे आतमध्ये येणार. फॉर जे आहे जे ची व्हॅल्यू पण 1 असणार, आय ची पण व्हॅल्यू 1 असणार. मग जे ची व्हॅल्यू 1 पासून 1 पर्यंत वाढवणार आहोत आपण. पहिल्या इटरेशन मध्ये आय पण 1, जे पण 1, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार आणि पहिला स्टार दाखवला जाणार पहिल्या रो मध्ये. इथून तो जे च्या व्हॅल्यू वाढवायला जाणार, जे ची व्हॅल्यू 2 होणार, आय ची मात्र 1च आहे. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार आणि तो पहिल्या रो मध्ये एकच स्टार दाखवून नेक्स्ट लाईनला येणार. काय अडचण? हॅलो? No, sir. इथून तो वापस आय प्लस प्लस कडे जाणार, आय ची व्हॅल्यू 2 होणार, 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार, आय ची व्हॅल्यू 2 म्हणजे सेकंड रो ला आलो आपण, इथे येणार तो परत जे ची व्हॅल्यू 1. इनिशियलायझेशन हे परत होणार आतल्या फॉर लूपचं, लक्षात घ्या. जे ची व्हॅल्यू 1, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय ची व्हॅल्यू आता 2, आय ची व्हॅल्यू आता 2. मग 1 पासून 2 पर्यंत म्हणजे ही जी फॉर लूप आहे, ज्यावेळेस आय 2 होतो त्यावेळेस इनर फॉर लूप ही 2 वेळा एक्झिक्यूट होणार. येस? हॅलो? Yes, sir. आणि असा पॅटर्न भेटणार. समजलं का? बघा, ह्याला जी काही बडबड केलेली आहे माझ्याकडून ती समजली तरच, आणि नसल समजली तर हा जो व्हिडिओ आहे तो वापस रिपीट करून ऐका. एक वेळ अशी येईल, एक 10 ते मला वाटतं मी ज्यावेळेस फर्स्ट इयर मध्ये होतो त्यावेळेस मला कळलं नाही हे. मी किती वेळा, मला वाटतं 5 ते 10 वेळा हे मी वापस सेम केलं असेल हे, बरं का. त्यावेळेस मला कुठेतरी ते समजलंय. आणि 2011 पासून 2021 10 वेळा हा विषय शिकवला मी. प्लस एका वर्षाला जर 2-3 डिव्हिजन माझ्याकडे असतील तर किती वेळा मी हा विषय शिकवला असेल. त्याच्यामुळे मला थोडंसं समजलंय, मी फास्ट सांगू शकतोय. हे तुम्हाला समजायला 10 ते 15 वेळा हे तुम्हाला करून बघायला लागेल, फर्स्ट टाइम जर तुम्ही शिकत असाल तर हे. येस? हॅलो? समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. कसं एक्झिक्युशन होतं बघा. मग ह्यालाच आपण फाईलला सेव्ह ॲज करून file.c कडे जातोय मी, आणि इथे हाच पॅटर्न ठेवत मला वाटतं चेंज नाही झालं ते, बरं का. इथे आपण काय केलं, तो आय लिहिलं मला वाटतं %d सॉरी स्टार, आणि आपल्याला हा पॅटर्न भेटला. यस? आता इथे सांगा मला आता, जर मी स्टारच्या जागेवरती जर मी %d लिहून आय लिहिलं तर काय दिसेल? हा पॅटर्न आहे, हा मेन पॅटर्न आहे. ह्या पॅटर्नलाच आपण काय केलंय, मॉडिफाय केलेलं आहे. सांगा कसं दिसेल? वी आर डिस्प्लेइंग व्हॅल्यूज ऑफ आय. 1, 2, 2, 3, 3, 3. 1 1, 2, 2, 3, 3, 3.
व्हेरी गुड. 3 टाइम्स असं म्हणायचं. 3 टाइम्स इन थर्ड रो, 4 टाइम्स इन फिफ्थ रो, फोर्थ रो, 5 टाइम्स इन फिफ्थ रो. येस. हॅलो, Yes, sir. समजलं का? Yes, sir. त्याला सेव्ह करू. सेव्ह ॲज आणि 6.c आणि हाच पॅटर्न आहे. फक्त आपण काय केलं, जे ह्या स्टारच्या जागेवरती जे ची व्हॅल्यू मशीनला सांगितलं दाखवायला आहे ना, %d, जे. सांगा काय दिसेल? हॅलो, पहिल्या रो मध्ये 1 दिसेल, दुसऱ्या रो मध्ये जे ची व्हॅल्यू ही 1 पासून आय पर्यंत वाढत जाते. पहिल्या रो मध्ये पहिल्या इटरेशनला आय ची व्हॅल्यू 1 असते आणि 1 पासून 1 पर्यंत म्हणून 1 दाखवेल तो. दुसऱ्या रो मध्ये One, आय one, हा two. 2 होतो. मग आय हा 2 झाल्यामुळे जे ची व्हॅल्यू 1 पासून 2 पर्यंत वाढणार. तिसऱ्या रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 3 होते. जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 1 पासून 3 पर्यंत वाढणार. म्हणजे 3 वेळा एक्झिक्यूट होणार. सांगा कसं दिसणार पॅटर्न? 1, 1, 2, 1, 2. जोरात सांगा की आहे. चुकलं तर चुकू द्या. पहिल्या रो मध्ये 1, दुसऱ्या रो मध्ये 1 2 आहे ना, तिसऱ्या रो मध्ये 1 2 3, चौथ्या रो मध्ये 1 2 3 4, पाचव्या रो मध्ये 1 2 3 4 5. येस. का तर जे ची व्हॅल्यू व्हॅरी करतोय आपण, जे ची व्हॅल्यू दाखवायला सांगतोय. आय ची व्हॅल्यू दाखवली तर आय ची व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट राहते रोला. लक्षात ठेवा, आय ची व्हॅल्यू ही रोला कॉन्स्टंट राहते. आय ची व्हॅल्यू दाखवली तर 1, दुसऱ्या रो मध्ये आय हा 2 असतो, त्याच्यामुळे 1 2, दुसऱ्या रो मध्ये आय हा 2 होतो, त्याच्यामुळे 2 2 दाखवणार तो. तिसऱ्या रो मध्ये आय हा 3 होतो, त्याच्यामुळे 3 3 3 दाखवणार. पण आता आपण आय डिस्प्ले न करता जे ची व्हॅल्यू दाखवायला लावली मशीनला, त्याच्यामुळे मशीन कसं करणार? पॅटर्न तोच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये जे ची व्हॅल्यू जी आहे ती आय पर्यंत वाढत जाते. पहिल्या रो मध्ये आय हा 1 असतो, त्याच्यामुळे जे ची व्हॅल्यू 1 दाखवली त्यांनी. दुसऱ्या रो मध्ये आय हा 2 असतो, जे ची व्हॅल्यू आपण 1 पासून 2 पर्यंत वाढवत असल्यामुळे आणि जे ची व्हॅल्यू दाखवत असल्यामुळे 1 2 असं दाखवलं त्यांनी. तिसऱ्या रो मध्ये आय हा 3 होतो, आपण जे ची व्हॅल्यू दाखवतोय, जे ची व्हॅल्यू ही 1 पासून 3 पर्यंत वाढत जाते, म्हणून तिसऱ्या रो मध्ये 1 2 3 दिसलं. कळलं का हे? हॅलो, Yes, sir. विचार करा. परत एकदा मी पहिला पॅटर्न पहिला नाही, कुठला पॅटर्न आता ओपन करणार. आपण हाच पॅटर्न घेऊया. ठीक आहे. सेव्ह ॲज 7.c आणि इथे बरं का जे 5 आहे, त्याला आपण स्टारचा मेन प्रोग्राम घेऊया आणि इकडे स्टार दाखवू. जे काढून टाकलं तर तो असं काहीतरी पॅटर्न दाखवेल, ओरिजिनल आपला स्टार वाला. येस. हॅलो, किती रो साठी आहे हा? Yes. किती रो साठी आहे? किती रो साठी आहे? 5. 5 रो साठी आहे. ठीक आहे. मग इथे कुठे 5 लिहिलंय, तिथे काय केलं बघा, इथे 5 लिहिलंय, इथे मी रो लिहिले आर म्हणलं, आर आहे आणि त्याला एक व्हेरिएबल मानलं आर, आणि ह्या आर ची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू कस्टमरला द्यायला लावली. तर प्रोग्राम कसा बनला बघा ना. प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज, सॉरी स्कॅन आहे, त्या आर ची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू घ्यायची. %d, %r. येस. स्मॉल आर. हॅलो. येस. Yes, sir. आता बघा, Yes, sir. आता बघा, नंबर ऑफ रोज जर मी इकडे 3 दिले तर 3 रो साठी तो पॅटर्न दिसणार. हॅलो. Yes, sir. जर मी ते नंबर ऑफ रोज हे 4 दिले तर 4 रो साठी सेम पॅटर्न दिसणार. येस. समजा मी इकडे Yes, 10 sir. दिलं तर 10 रो साठीचा सेम पॅटर्न दिसणार. Yes, sir. जर मी इकडे 20 दिलं तर 20 रो साठी सेम पॅटर्न दिसणार. Yes, sir. ह्याच्यापेक्षा जास्त जर नंबर ऑफ रोज दिले तर आपली स्क्रीन ही लहान असल्यामुळे विचित्र पॅटर्न दिसतो तिकडे. कधी कधी व्यवस्थित दिसत नाही, का तर स्क्रीन लहान पडली. येस. Yes, sir. त्याच्यामुळे हे समजून घ्या कसं आहे काय. 20 पर्यंत अप्रॉक्सिमेटली तुमच्या मोबाईलवर किती दिसेल आता हे माहित नाही, लॅपटॉप वरती तरी 20
जर नंबर ऑफ रोज 20 कन्सिडर केलं तर ते बऱ्यापैकी दिसतं हा पॅटर्न. येस, कळलं का? Yes. तर जनरलायझेशन वगैरे कसं करायचं हे समजलं का बघा. अशा पद्धतीने थोडस थिंक करा. आपण हे सगळे प्रोग्राम जे काही आहेत ते अपलोड करूया आपल्या नोट्स मध्ये. तिकडे जाऊन एक्झिक्युशन करा. कुठे काय अडचण आली नसेल समजलं तर विचारा. त्याच्यापेक्षा जास्त आपण काय करू नाही शकत. वी आर ऑनलाईन. येस, बरोबर का? Yes, sir. So let us stop here. Thank you very much for attending this session. I hope you have understood how to use nested for loop and how nested for loop is helping us to display different types of patterns on the output screen. Yes.